الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ کل ہم جملہ اسمیہ میں تھوڑا اس کا ٹریلر دیکھے، اور مجھے امید ہے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے جملہ اسمیہ کیا ہے۔ اب جملہ اسمیہ کو ترتیب سے پڑھ لیں گے۔ دیکھیے جملہ اسمیہ ہم بہت شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، خالی اس کا نام اور اس کی چیزیں بتائی جا رہی ہے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو یاد رکھنا ہے، جملہ اسمیہ میں دو پارٹ ہوتے ہیں۔ کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ دو پارٹ، اردو میں اس کو بولتے ہیں دو جز ہوتے ہیں، جز دو جز پارٹ۔ اور جملہ اسمیہ ایسا اسم ہے جو اسم سے آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے ناؤن سے۔ ناؤن۔ اب ہمارے پاس اسم کے کتنے قسم ہیں، کوئی بتائے گا کیا مجھے؟ ہاں، کسی آدمی کسی کا ہاں، تو سب سے پہلا اسم ہم نے پڑھے تھے جو نکیرہ ہے۔ معرفہ نکرہ۔ ہاں، تو پہلے میں نے بتایا تھا ولدن یہ ایک نکیرہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے، پہلے اس سے پہلے کیا لگانا پڑتا ہے؟ کوئی ایک لڑکا۔ ہاں، یہ یاد رکھنا، یہ جو میں شارٹ کٹس بتاتا ہوں ان کو بھولو مت۔ ہے کوئی ایک لڑکا، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے معرفہ، جس کو کیا لگاتے ہیں ہم؟ ال لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں کرتے ہیں ولدو، الولدو، خاص لڑکا، الولد۔ اب یہ دیکھو اس سے پہلے ہے آتا، بولو اس کے پہلے ہے آتا، نکیرہ سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ ہے ایک لڑکا، ہے کوئی ایک لڑکا، اور اس کے بعد بولیں گے لڑکا ہے وہ۔ سمجھ گیا ماجد؟ ہاں، یہ ابھی کیا بولے سر؟ یہ الف لام لگانے کے بعد ولدن کے بعد کیا بولے؟ اس کو کیا؟ اس کا ترجمہ بیٹے سنو سنو سنو، اس کا ترجمہ کریں گے، ولدن کا ترجمہ تو خالی ہوں گا کوئی لڑکا، لیکن گرامر کے اعتبار سے اور حکمت کے اعتبار سے اس کے پہلے کیا لگانا ہے؟ کوئی لڑکا، ایک لڑکا۔ ہاں، یہ حکمت ہے، آئیڈیا ہے، یہ آپ کو آسان جانا، آپ کو غلطی نہیں ہونا، اس کا فل پروف طریقہ ہے۔ اچھا، اور یہ اس کے اب یہ الولد کا مطلب ہے لڑکا، اور اس کے بعد لکھنا ہے۔ اس کا ترجمہ کریں گے کیا بن گے؟ لڑکا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایک لڑکا۔ بات سمجھ میں؟ ہلو، بالکل بہترین، ویری گڈ۔ جی سر، جی سر۔ ہاں، تو یہ ہو گیا ولد النکیرہ، یہ ہو گیا معرفہ۔ اب معرفہ میں سے خاص کرنا ہے تو اس کو پکارنے کا نام، اب لڑکے کو تو نہیں پکاریں گے، خاص لڑکے آجا نہیں بول سکتے نا، تو اس کا رکھتے ہیں نام، جس کو اسم علم کہتے ہیں، جس کو اپن بولتے ہیں پراپر ناؤن۔ یہ ہو گیا حامدن۔ حامدن کیا ہے؟ رکھا ہوا نام، پکارنے کا نام۔ کسی کو پکارنے کی کیا بولیں گے؟ اے لڑکے آ نہیں بولیں گے نا، خاص لڑکا آ جا، عام لڑکا آ جا، ایسا نہیں بولیں گے۔ تو انسانوں میں یہ طریقہ ہے، اس کو ایک نام رکھ دیتے ہم، وہ پیدائشی نام نہیں رہتا، لیکن اپن پکارنے کے لیے نام رکھتے، جھولے میں ڈال کے اس کو نام رکھ دیتے۔ تو بولو نکیرہ نام، معرفہ نام، رکھا ہوا نام۔ نکیرہ نام، معرفہ نام، رکھا ہوا نام، ہو گیا یہاں تک کا۔ اب حامد کی جگہ پہ
सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं, हामिद के बजाय हुआ। हुआ लगा देते हैं। तो क्या बोलेंगे? उन्हें। सही। वो एक हाँ। लड़का। नहीं, अभी ये देख बेटा, यहाँ पे हुआ में वो लड़का कहाँ से आया तेरे को? खाली उन्हें, एक गायब मर्द। अच्छा, उन्हें। हुआ बोला तो? हाँ। अब वो ये, अरे चुप बैठ बाबा, एक सेकंड रुक जा। अभी कुछ भी नहीं हुआ, खाली इसका मतलब वो यानी कि एक लड़के के मुतालिक बता रहे। तुम्हारी शायद देखी तो क्या बोलते? उनो। शोहर क्या बोलते? तुम उनो। तो ये मर्द आदमी के मुतालिक उनो है ये। अच्छा, अब ये देखो, मैंने बताया था प्रो नाम क्या है ये? जमीर। जमीर पैदाइशी मारिफा है। मारिफा हालत में है। ठीक है, मारिफा है बोलते मजीद क्या करने का पड़ना इसके बाद? उन्हें है। उन्हें है। हाँ, है उन्हें नहीं, उन्हें है। उन्हें है। अब तुम हटती पना करेंगे, बेवकूफी करेंगे तो तुमको नहीं आएगा। बराबर है। उन्हें है क्योंकि उन्हें डेफिनेट है ना। देखो यहाँ पे भी डेफिनेट है तो क्या हो गया? लड़का है। यहाँ पे डेफिनेट है तो हामिद है। हुआ है तो है। वाह वाह। अब वो लड़का कौन सा है पहचान दे। देखो मेरे तरफ देखो, मेरे आंखों को देखो। उन्हें है। कैसा करा मैंने? आंखों से। उन्हें है। इशारा। क्या हुआ? तो 25 लड़के मैं यू कर रहा हूं, उन्हें है तो क्या हो गया? हुआ। हुआ। अब उन्हें कौन है बताने का? अरे वो है। तो वो है कहने के लिए इशारा इस्तेमाल करा मैंने। हाजा हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? हुआ का मतलब है ही, हाजा का मतलब है दिस। तो ये भी डेफिनेट है क्योंकि जितने प्रोनाउन रहते पूरे डेफिनेट रहते, तो इसके भी सामने क्या आ जाएगा? हाँ, दिस इज। हाँ, दिस इज खुद ही पता होता क्योंकि अरबी में इज नहीं है, अरबी में इज लाना पड़ता हमको। वो सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड, एआई जनरेटेड है। आगे सबको समझ में? यस। हाँ सर। तो कितने नाम हो गए भाई? वलदुन, अल वलदु, हामिदुन, हुआ, हाजा। हाजा। अब हमको बताना है, हामिद तो रखना ही है। हामिद क्यों रख देंगे यहाँ पे? रखो हामिद, दुन है ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे मालूम? हामिद का कोई चीज लगाएंगे। बोलो। इब्न। इब्नु हामिदिन। इब्नु हामिदिन। दिल क्यों भाई? मुदाफ मुदाफ ले है। तो किसकी बात कर रहे हैं? बेटे की बात कर रहे हैं, हामिद की बात कर रहे हैं? बेटे की। बेटे की बात कर रहे हैं। और हामिद डेफिनेट है और आपको हफ किया हुआ डेफिनेट रहता। तो यहाँ पे ये दो आने के बाद में भी क्या आएगा? अच्छा, बेटा हामिद का है। हाँ, हामिद का बेटा है। बराबर। का बेटा है। तो अगर आपको जरा जरा भी अकल है और आपको है, मुझे पता है, तो यहाँ पे क्या होगा? मुजाफ इलैही। तो ये इतने किस्म से जुमला इस्मिया में सब्जेक्ट आने वाले हैं। गुड्डी। अब देखो यहाँ पे लिखा मैं वलदुन, वलदुन सालिहुन। हाँ, लड़का नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा तो है। लड़का नेक होता क्या नहीं होता? तो ये क्या है? ये वलदुन है। जरा बेटे, जरा जरा सबर कर तू और सुन। ये वलदुन नकीरा है। जुमले इस्मिया में नकीरा से शुरू नहीं होता। कल रूल बताया था मैंने, उसको मारिफा होना पड़ता। तो ये दोनों मिलकर क्या हो रहे माजिद मालूम क्या? ये वलदुन है नाउन और सालेहुन उसकी क्वालिटी है। नेक लड़का बन गए। क्या बन गया? नेक लड़का। एक लड़का। अब नेक लड़के के बाद आपको कुछ करना है तो है का यहाँ बना के लिखेंगे अपन बाद में। ठीक है, ये एक तरीके से आएगा। अब यहाँ देखो बोला अल वलदो
सालिहुन। आप देखो ये नकीरा ये मारिफा, बोलो एक लड़का है नेक। एक लड़का एक है लड़का है नेक, एक लिखने की जरूरत नहीं, लड़का है नेक। और लड़का लड़का है एक नेक। समझना है अब लड़का कौन है भाई? हामिद है। बोलो सालिहुन। बोलो हामिद है नेक। हम्म, फिर करो। हुआ सालेहुन, उन्हें है नेक। उन्हें है नेक, यहाँ फिर सालिहुन लाओ, इशारा करो, उन्हें है नेक। तो हाजा सालेहुन। हामिद का बेटा है नेक। इब्नु हामिदुन सालिहुन। इब्न सालेहुन। तो अब यहाँ पे ऊपर से मैं तब्दील कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए बना देता हूँ इसको। अच्छा, तो ये पूरे जुमले अपने को भी पढ़ना है, एक एक करके इसका पूरा पक्का पढ़ना है। तो क्या था यहाँ पे? वलदुन था खाली, सही। वलदुन। हाँ, अब वलदुन मुझ का ही दुन, पढ़ो। वलदुन वलदुन मुजतहिदुन, मेहनती लड़का है नहीं। बोलो। मेहनती लड़का है कोई, है कोई, मेहनती लड़का कोई कोई कुछ नहीं, मेहनती लड़का है नहीं। हाँ मेहनती लड़का है नेक। क्योंकि जब ये इस तरह से कॉम्बिनेशन में आता है तो इसको मारिफा नकीरा नहीं देखा जाता। ये जब भी एक लफ्ज रहा तो ये रूल अप्लाई होता। तो ये क्या बन गया? वालिदुन। बोलो वलदुन वलदुन मुजतहिदुन मुजतहिदुन सालिहुन। सालेहुन। पहले ये दोनों को एक कर दो, इनकी शादी कर दो, फिर तो दोनों में दुन दुन है, दोनों वाहिद वाहिद, दोनों रफा रफा है और दोनों भी मुज़क्कर है। तो बोलो मेहनती लड़का मेहनती लड़का है नहीं। ये पहला जुमला बन गया। मेहनती लड़का है। अभी खाली मैं इंडेक्स बता रहा, आपको क्या क्या पढ़ना है। इंडेक्स पढ़ने में क्या क्या जुमले इसमें हमें इतने सबक पढ़ने हैं हमको। फिर क्या बोले अपन ने? लड़का है नेक। तो लड़का ये क्या है? मुफरद है। मुफरद बोलो मुफरद। मुफरद, लेकिन ये क्या है? मुरक्कब था। ये मुफरद है, ये मुरक्कब। अब यहाँ बोलो हामिद भी वाहिद है, मुफरद है, वन वर्ड। हामिदुन सालिहुन, हामिद है नेक। हामिद है नेक, ये पढ़ो। हुआ सालिहुन, वो है हुआ सालिहुन, वो है नेक। वो है अब नेक, हाजा करके बोलो, उन्हें है नेक, हाजा सालिहुन। हादा सालिहुन। हाजा अब हाजा सालिहुन, के साथ में भी हम मुरक्कब बना देंगे। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये सब पढ़ने वाले हैं हम, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। अब हाजा के साथ में अगर इसको जुड़ाना है, हाजा के साथ में क्या करना? जुड़ाना है। तो इसको अल लगा के बोलो, अल लगा के वलदो कर दो। अल वलद। अच्छा, हाँ, जल वलदो बोलो, ये लड़का वलदु सालिहुन। आगे समझ ले। यस। आया आया सर, हाँ जल एक लड़का है अब मैं इंग्लिश में लिखने वाला हूँ पूरों को, ये जुमले पूरे होंगे। अब बोलो इब्नु हामिद, ये मुजाफ मुजाफ इलैह, फिर मुरक्कब है, ये एक जॉइंट है। ये हामिद का बेटा है नहीं। यहाँ लिख रहा हूँ, देखो पहला जुमला लिख रहा हूँ, पहला जुमला लिख रहा हूं मैं। हार्ड वर्किंग बॉय। वलदुन, वलदुन क्या है वो? मुस्तहिद। सॉरी लिख रहा हूं, एक सेकंड मैं उसको लाके लिखता हूँ। सबको तो आप पहले नोट करना है, ये सारी चीजों को आपको नोट करना है। वलदुन मुजतहिदुन सालिहुन। इंग्लिश में मुस्तहिदुन सालिहुन। हार्ड वर्किंग बॉय पायस इज नेक या पायस। हार्ड वर्किंग बॉय है नेक या पायस। हाँ, अब अगला जुमला, ये हो गया पहला। अब ये सेकंड, द बॉय बॉय इज इज नेक। इसका क्या बोलेंगे अपन? अल वलदु सालिहुन। वलदो वलदु सालिहुन
صالح. Right? یہ ایک ہو گیا, یہ ایک ہو گیا. اس کا لال نے لکھا, ایسا لکھا. اب تھرڈ لے لیں گے اپن. حامد صالح. حامد صالح. حامد is نیک. حامد صالح. انگلش میں بنے گا حامد از نیک. ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھ لیں, ہوا صالح. He is نیک. ہوا صالح. انگلش بہت اچھا بولے, بولو بھائی, بھائی سب بولو, صحیح ہے. He is pious. He is نیک. اب چلو یہاں تک آ گئے اپن. یہ لڑکا ہے نیک. هذا آزا ولد هذا الولد هذا الولد اللہ پڑھتا ہوں اس کے اندر, اس کو جوائنٹ مارنا ہے تو ال کے ساتھ ہی جوائنٹ بٹتا ہو. اچھا اچھا. هذا الولد صالح. آزل هذا الولد صالح. ولد صالح. صالح. This boy دس بوائے بنا کر ایک اپن فریز بنا دیے. دس بوائے از نیک. نیک. اب کیا رہے گا بھائی؟ ہاں, ابن ابن حامد. حامد. ہاں, ابن حامد. حامد. ابن حامد حامد. حامد کا بیٹا ہے صالح. نیک. ہے نیک. ابن حامد صالح. سن آف حامد. حامد حامد. is نیک. بس ختم. یہ آپ ذرا نوٹ کر لیجیے بھائی. جی سر, ایک سیکنڈ کر لیتے اب عربی میں کرو, انگلش میں کرو, کیا کیا کرتے کرو تو کیا ہو جائے گا معلوم. یہ ہے ہمارا سلیبس. ہیں. سر اور یہ فٹ 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 پڑے گی اپن کی, تو سب ہوا ہوا ہے ہمارا. ہو گیا سر. سب کا ہو گیا کیا؟ ہو. یہ سنبھال کے رکھو, یہ سارے چیزیں پڑھنی ہیں. چلیے, تو اب پہلا کام کریں گے, اصولوں کا ریویژن کر لیں گے ایک بار. گرامر کے اصول کیا ہے اس کا ریویژن کر لیں گے بھائی. یس باس. تو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے دو ٹکڑے لگتے ہیں. پہلے کو بولتے ہیں ہم مبتدا, جس سے اسم سے شروع ہوتا ہے, اور دوسرے حصے کو بولتے ہیں خبر. خبر کا مطلب ہے انفارمیشن. دونوں بھی ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, پہلا رول سمجھ میں آیا سب کو, کیا ہے؟ یس. ریپیٹ کرو.
दोनों भी इसमें जुमला इस्मिया बनाने के लिए दो Starting टुकड़े बताओ। लगते बनाने हैं। के लिए पहला जुमला मुब्तदा है, मुब्तदा इस्म खबर है, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो खबर, दूसरा हिस्सा। माशाअल्लाह, ये सही तरीका। तो जुमला इस्मिया बनाने के लिए दो टुकड़े लगते हैं, दो इस्म लगते हैं। पहला इस्म को मुब्तदा कहते हैं, दूसरे इस्म को खबर कहते हैं। सबको क्लियर है ये बात? Yes. रूल नंबर 2, मुब्तदा हमेशा हमेशा मारिफा होती है, या तो अल से होगी मारिफा, या फिर रखा हुआ नाम आएगा, या हाजा आएगा, या हुआ आएगा, या कोई फ्रेज आएगा। बोलो, मुब्तदा पे क्या करता है? हमेशा मारिफा रहेगा, अल मुब्तदा आएगा, हमेशा मारिफा हुआ, रहेगा, हाजा या अलिफ लाम फिर रहेगा, यहाँ लिखो और रहेगा, रहेगा, रखा हुआ नाम रहेगा। तो मुब्तदा में अगर कोई जन कॉमन नाउन है तो अल वाला होगा, तो वो हो जाएगा खास नाम, अल प्लस पेश वाला नाम। ये पहला हो गया। इसमें अलम, हाँ, इसमें अलम आएगा, हामिदुन, खालिदुन, जो भी नाम रखे हुए रहते वो आ सकता है। इसके बाद आ सकता है हुआ, इसके बाद आ सकता हाजल, है हाजल, हाजा, 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 बाकी मतलब लगेगा, उसको लगाएंगे बाकी चीज। हाजा। ठीक है भाई, ये मुब्तदा आने वाली चीजें सिंगल सिंगल ले रहा हूँ, सिंगल सिंगल लिया तुम्हारे वास्ते, इतना याद रखो। इनको सब जी सर। कोई भी आ सकते हैं, फिर आ सकते हैं मुरक्कबात। हामिद का बेटा आ सकता है, हाजल वलद आ सकता है, वलदुन सालिहुन आ सकता है, ये सब मुरक्कबात भी आ सकते हैं। तो यहाँ लिख देता मैं, मुरक्कबात। कौन से मुरक्कब आ सकते हैं? बोलो, पहला क्या आएगा? इजाफी, मुजाफ हो गया। फिर तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे इशारी। ये तीन लोग आ सकते हैं। इजाफी, क्या बोल के आ सकते हैं? इशारी। मुब्तदा बन के आते हैं। राइट। सिंगल सिंगल आने वाले हल वाला इसमें आएगा, हामिद आएगा, हुआ कहलाएगा, हाजा कहलाएगा, फिर मुरक्कब आएंगे 1 2 3। जो मैंने लिखा के दिया वो यही सब। ये सब तो रूल के तहत क्या बोलेंगे? मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। हाँ, ये पूरे मारिफा है। ये मारिफा है, 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 ये मारिफा, मारिफा। समझ में आया? यस। जी सर। और खबर 99% बोलो, नकीरा रहती, 99% नकीरा रहती 1% मारिफा रहती। अब वो 1% क्या रहता है वो भी बता देता मैं। अपने को बताना है हुआ। बोलो, हुआ, हुआ, हुआ ये पैदाइशी मारिफा है। हाउ, हाजा बोलो, हाजा भी पैदाइशी मारिफा है। पैदाइशी पैदाइशी मारिफा है। हम यहाँ बता रहे, पढ़ो पढ़ो ना। हाजा, जैदुन, हाजा हुआ जैद, हुआ जैदुन, हुआ जैदुन, जैदुन, हुआ हाजा कैसे पढ़े? हुआ जैदुन। बहुत डेंजर लोग हैं। हुआ जैदुन, यहाँ पे एक पढ़ना है, ये पढ़ना है, हुआ हाजा, हुआ शिया, पुआ सब लगाना नहीं। ये एक सेंटेंस है। हुआ जैदुन, आंखों से बताओ। हुआ जैदुन, हुआ बोले जैद है। जैदुन, आंखों से हुआ जैदुन, हुआ है उन्हें। अब बस मैं सुन लिया, एक साथ हुआ जैदुन, हुआ जैदुन, हुआ हुआ जैदुन को मन मान जैदुन। जाओ। मैं बच जाऊंगा भाई, 50 बार बोल दी भाई तू। बता दिए ना, तुम्हारा शब्द कौन है? हुआ जैदुन वो है। अब अगर इशारे से बताना है तो बताएंगे। हाँ, सर ये इशारे से बताएगा मगर आपको नहीं दिख रहा ना, नहीं आ रहा। तो मैंने अभी इशारा करा नहीं था, तो मेरे से पहले इशारे कर रहे। बगैर इशारे का मेरी माँ समझ, पहले बगैर इशारे का है उन्नो है जैदुन, दूसरा उन्नो है वो जैदुन। ये है जैदुन। ठीक है, हाजा जैदुन, ये ठीक दो है। आ गए। तो अब ये जैदुन जो है रखा नाम है, ना रखा नाम? हाउ, बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो ये कौन है? मारिफा। तो ये 1% ये है एक्सेप्शन। अच्छा अच्छा, यस सर, मालूम नहीं था।
ऐसे ही बोलो, अपने कई सूरों में आता है हु अल्लाह, अच्छा अच्छा बोलो हु अल्लाह, वही है। हाँ, आपने समझे? जी सर। तो 1% जो बच गया था ना, यहाँ मिल गया हो। हाँ सर। वाह इंग्लिश में बोलते हैं सर उसको ये नहीं समझ में एक्सेप्शन। आया, तो एक बार और repeat करके। एक्सेप्शन एक्सेप्शन मराठी में बोलते हैं अपवाद, संवाद। और अपवाद अरबी में बोलते हैं अपवाद। इसको इस्तिस्ना। बोलो। अच्छा इस्तिस्ना इस्तिस्ना। हाँ। इस्तिस्ना। अच्छा, कोई तो भी बोल रहे थे, मेरे को नहीं समझा, कौन है बताओ मेरे को। सबको हम बोल समझा रहे थे। क्या? हम बोलो, हम पढ़ो, ये क्या हुआ बोल के क्या है? उन्हें। हुआ बोले और तो नहीं, हाँ जी। तो ये हो गया अपना मुक्तदा, ये हो गया डेफिनेट, और जैदुन भी डेफिनेट है। नहीं तो 99% डेफिनेट के पीछे इंडेफिनेट आता, लेकिन 1% ऐसा आ सकता, बताओ मैं। इस्तिस्ना है। अगर किसी इंसान ने रूल बनाया तो उसको एक्सेप्शन रहता भाई। सही सही इस्तिस्ना। हर फिजिक्स के रूल में, हर केमिस्ट्री के रूल में, हर मैथ्स के रूल में एक एक्सेप्शन भी रहता। रूल कौन बनाया? इंसान बनाया। पहले ग्रामर, पहले जबान थी। हम जैसे जो नॉन अरब है, हमको समझाने के लिए ग्रामर बनाए। ग्रामर पहले नहीं है, कुरान पहले। पहले कौन है? कुरान। जबान कुरान। कुरान आई है तो फिर हमारे उलमाओं ने, हमारे साहबियों ने अजमी का मतलब नॉन अरब लोगों को कुरान समझने का ये तैयारी है हमारी। समझ में आया? ये सर वेरी गुड। तो फिर से एक बार बोलो मेरे को, जुमला इसमें बताने के लिए क्या लगेगा? 2 इस्म लगे। पहले इस्म क्या कहते हैं? मुब्तदा। दूसरे को क्या कहते हैं? खबर। खबर। यहां तक ठीक है, पहला रोल हो गया। दूसरा रोल, मुब्तदा हर हमेशा मारिफा होगा 100%। खबर 99% नकीरा होती है, 1% मारिफा होती है। खत्म हो गया दूसरा रोल। जी बाकी कोई रूल नहीं है। अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर वाहिद, अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर मुज़क्कर। ठीक है, बाकी सब डिंग में क्या क्या बराबर आते हैं मैंने कल बताया था, डिंग करके बताया था। ING DING देखो, ING से ये डेफिनेट होता है मुब्तदा, और मारिफा इंडेफिनेट होती है खबर। अगर इंडेफिनिट इतना ही फर्क है, बाकी के 3 पैरामीटर सेम रहते सेम हैं। रहते हैं। अब एक रूल, थर्ड रूल है, मुब्तदा रफा रहता है और खबर भी रफा है। रफा रफा रहता का मतलब 1 पेश या 2 पेश, इन्हें भी 1 पेश या 2 पेश। आगे दो समझ पेश। लें। जी सर। अच्छा, इन्हें अगर वाहिद है ये भी वाहिद ये भी वाहिद, इन्हें मुज़क्कर है तो इन्हें भी मुज़क्कर, इन्हें मुअन्नस है तो इन्हें मुअन्नस, इन्हें तस्निया तो इन्हें तस्निया, इन्हें जमा है तो इन्हें जमा। ये सब ऐसा इतने ही चीजों में ही चलता है पूरा खेल। अच्छा। समझ में आया आपको? यस हाँ सर। सबसे अच्छा समझ में आज अरे माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। चेक करके देखेंगे हम, यहाँ चेक करके देखेंगे। अब यहाँ मुब्तदा है, यहाँ खबर है। जरा बकबक नहीं, आप लोग खाली बकबक नहीं करेंगे। देखो, मेरे को चिढ़ाना है तो बकबक करो, नहीं सर। माइक बंद करो आपके। हाँ, पहले जिसको बोलते हैं मुब्तदा, दूसरे को बोलते हैं खबर। बोलो, माइक बंद करो बोले ना, मुब्तदा खबर। भाई बोले तो बोलना, पचर 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 नहीं करना। और फिर पीछे जो है मर्द लोग बात कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, बेडरूम की आवाज कर रहे हैं, न्यूज लगा रहे हैं, ऐसी चाला नहीं करना ना। सही बात है, सही बात है सर। पहले जिसको क्या बोलते हैं? मुब्तदा। बोलो, मुब्तदा। पहले मुब्तदा। मुब्तदा बोलते हैं। अब रुको, अब एक कोई भी जाओ दो। मुब्तदा कैसा हो? मारिफा मुब्तदा व मारिफा हो। पहली चीज क्या होना? मुब्तदा क्या हो? मारिफा मारिफा अलिफ लाम लगा हुआ। दूसरी चीज कंपल्सरी क्या होना? भूल गए, अभी क्या भी भूल जा रहे हैं। रफा रहना
ये नहीं बोले सर रफा मैंडेटरी है दोनों रफा चीजें। तनवीन आना अब ये नई बात बोली देखो छोकरी, अरे भाई एक भी आ सकते हैं, दो पेज भी आ सकते हैं, नए हाँ हाँ सर एक भी आ सकते दो भी आ सकते तू नए नए पिलुआ मत छोड़, बाकी लोग कंफ्यूज होते भाई, जरा समझ के चल। हाँ बात समझ में आई सबको? तो हाँ यहाँ सर जुमला में लिखा है अल वलदु सालिहुन सालिहुन तनवीन सालिहुन का है बेटे, तो तनवीन तनवीन बोले, यहाँ तनवीन नहीं एक पेज है, तो इसको रफा हाँ का सर मतलब है एक पेज होना, उसको रफा बोलते हैं। अब यहाँ पे जी रफा में दो पेज है, इसलिए तनवीन, इसको तनवीन बोलते, इसको नहीं बोलते। हाँ नहीं बोलते हाँ तो ये रफा हो गया और ये भी रफा हो गया। हाँ अच्छा तो मुक्तदा कैसा होना? मारिफा होना, बोलो। मुब्तदा मारिफा मारिफा होना मारिफा होना एराबी हालत क्या होना? रफा हालत रफा में। होना रफा होना खबर के मुताबिक बोला, खबर कैसी होना? और नकीरा। नकेरा नकेरा होना, नकेरा नकेरा 99% नकीरा नकीरा होना। 99% और नकीरा, एराबी हालत क्या होना? रफई रफा, रफा अच्छा अभी आपकी नोटबुक में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कितने लफ्ज है? एक है कि ज्यादा है? अल वलदु एक है, मुफरद है या जमा है? एक है सर अल वलद जमा है सर जमा है वाहिद है सर नहीं अल वलद बोले तो वाहिद है बेटा है ना वाहिद बोले तो अकेला है। एक वाहिद अकेला हाँ अल्लाह के लिए जरा सबर करा करो और सुना करो। यहाँ पे मैं तादाद नहीं बोल रहा, इन्हें अकेला है, इसके साथ अगर हमने कोई चीज जुड़ा दी तो मुरक्कब नहीं है। बोलने का मतलब ये अकेला है, अकेले को मुफरद कहते हैं। अच्छा बात समझ में आई? यस अगर यहाँ पे मैं मुफरद, अगर मुझे मुरक्कब बनाना है तो बना के बताता हूँ। अल वलदो मुझ चप्पल ढूंढते तहिदु दो मुस्तहिदु तो बोले ना ऑल क्या बकवास कर रही है? बोले कंजूसी का चक्कर में कौन इतनी प्यारी हंसी हंस रहा है? माइक खुला रख दी सर इतनी प्यारी हंसी है। हाँ जरा इधर सुनो, ये खुदा चाले करते। अगर मुझे मुरक्कब बनाना तो क्या होगा? अल वलदो अल मुझ तहीदो। अब बोलो क्या हो गया? ये भी अल है, ये भी अल है, तो ये नाम हो गया और ये मुरक्कब उसकी मुरक्कबे तौसीफ थी। बोलो मुरक्कबे मुरक्कबे तौसीफी, बताओ और तो वलदु सिफत यहाँ पे जो लिखा हुआ है अल वलदो, ये मुफरद है और ये दो का कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है। तो मेरा कहना जरा गौर से लिख के लो। ये जो रूल है मारिफा नकीरा का, बोलो मारिफा नकीरा का जो रूल है, ये मारिफा तभी नकीरा मारिफा नकीरा का रूल, जब ये मुफरद हो और ये भी मुफरद हो। बोलो सब लोग, ये भी मुफरद मुफरद हो, इस बोले तो रूल सर सिफत भी मुफरद और मौसूफ भी। मुंह बंद रखे तो समझता। ये रूल अप्लाई होता जब मुब्तदा वन वर्ड हो और खबर वन वर्ड हो। सबको समझा? यस जी सर, ये रूल तब भी अप्लाई होता कि मुब्तदा कैसा हो? मारिफा हो। ये रूल कब लगता? जब ये वन वर्ड का हो, मुफरद हो मुफरद कंपाउंड नहीं हो। बोलो सब लोग, एक हो एक वर्ड हो कंपाउंड नहीं हो, और मुफरद हो, कंपाउंड नहीं हो। बगैर शादीशुदा को क्या बोलते हैं हम? अकेला हो। अकेला, आगे बोलते क्या होता? दुकेला बनता। दुकेला बोले तो मुरक्कब, अकेला बोले तो मुफरद। जब ये बगैर शादीशुदा अकेले आते हैं नो, तो ये रूल अप्लाई होता। गया दिमाग में तुम्हारे?
जी पक्का? पक्का। हाँ चलो गुड, वेरी गुड। अब आगे चलें। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल है तो ये रूल अप्लाई होगा कि मुक्तदा मारिफा हो, तो यहाँ पे अल है, अपना रूल पास हो गया। अल है ना, हाँ, तो ये अल दिख रहा, इसलिए हम समझ गए कि भाई ये इसम कौन मारिफा सा है? बिल्कुल मारिफा। मारिफा है और खबर है तो रुक रुक नकीरा। रुक 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 रुक, मेरे आगे भागो मत। ओके और दूसरा क्या होना यहाँ पे, इन्हें रफा होना। ये दो चीजा कंपलसरी है। राइट। किस सूरत में माजिद बोलो? जब ये हाँ मुफरद हो, अकेला हो। बराबर। और यहां पे भी उसी तरह देखो, इन्हें नकीरा हो और रफा और रफा हो। माशाल्लाह, आप समझ गए आपको? ओ तो ये झंझट कब नहीं आएंगी? जब उन्हें बन जाएंगे मुरक्कब, तो ये सब झंझटा नहीं आएंगे। आ गया समझ में सबको? यस। तो चलेंगे आगे। अच्छा जरा चेक कर लो ये दोनों के मुतालिक, आप सब बोलो ये मुब्तदा क्या क्या है। देखो पहली चीज चेक करो, पेज दिख रहा? दिखा और क्या रफा पेज? पेज दिखा? है। दिखा। हाँ तो चलो चेक करके बोलो मेरे को। ये पेज दिखा, इसलिए उन्हें रफा है। ये पेज बता रहा कि इन्हें रफा है। और कैपेसिटी यानी वसत के हिसाब से अलिफ लाम बता रहा कि उन्हें डेफिनेट है। इस्लाम से अब इस पे गोलता नहीं है, खुल्लीता नहीं है, मोनस की कोई निशानी नहीं है, इसलिए उन्हें मर्द है। मुज़क्कर है। हाँ, अब इन्हें वाला दो है, तानी नहीं है, वाला दूना नहीं है, इसलिए कौन हो गया? ये सिंगल है। वाहिद। ठीक है भाई। अब जी इसको सर। चेक करो, ये एरा के हिसाब से इन्हें रफा है तनवीन क्योंकि रफा बराबर है। और तनवीन को ऐसे इंडेफिनिट है। इनडेफिनेट हो गया। जेंडर के हिसाब से इसको भी ता नहीं है, बोलता नहीं है, कुछ औरतों की निशानी नहीं है, और ये भी सिंगल है। तो एक ही चीज में तफावत आ रही कि यहाँ पे इन्हें डेफिनेट, इन्हें इनडेफिनेट। ओके, इनडेफिनेट। इसलिए ये जुमला इसमिया है। है, ये जुमला इसमें है। वो मारिफा और नकीरा होने से जुमला इसमें है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डन हो गया सबको? जी यस यस सर। देखो बेटा, जब ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं ना, तो ऑनलाइन पे पढ़ाना कैसा है मालूम क्या? एक कार चला रहा आदमी लेकिन उन्हें अंधा है, समझे? सही बात है। जी सर। तो मेरे को ये देखना पड़ता है कि सुनने वाले क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। सही कंफर्म करना पड़ता। जी सामने आओगे आप तो मैं 1 मिनट में पढ़ा देता हूँ। ये सबसे डिफिकल्ट रहता, मालूम क्या? हाँ। ऑनलाइन पे ऑनलाइन का लोगों को बगैर देखे पढ़ाना। अंधा ड्राइवर बराबर। तो मैं हूं अंधा ड्राइवर। सर हाँ चलो आगे चलो, अब कुछ मत बोलो, आगे कुछ मत। तो अब ये रूल के बारे में यहाँ लिखा है, मुक्तदा कैसा ना, अगर मुफरद है तो एक इस्म, और यहाँ पे भी मुफरद है। यहाँ पे बाकी रूल लिखे हुए हैं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर हमने इसमें इशारा लगाया माजिद साहब, जरा देखो। ओ देखिए इसमें अब इशारा। मुझे पहले फिर सब लोग खामोश हो जाएंगे, सब लोग खामोश हो जाएंगे, मैं पूछूंगा उतना बोलेंगे। अच्छा, मैं पहला सवाल आ रहा मेरा, हाजा ये मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा। मारिफा है सर, मारिफा सर। मारिफा है। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज मारिफा। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज मारिफा। हाँ, पैदाइशी बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। बाय बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पैदाइशी मारिफा है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 100 मार्क्स। अच्छा, हाजा एराब के हिसाब से रफा है, नसब है कि जर है? रफा। मेरा दिखा कर बोलो, फिर से बोलो, मैं कुछ समझाया था आपको। ये जर है रफा सर। सर नहीं, ये हाजा मबनी है। राइट राइट मबनी रखे वाला नाम है सर, ये मारिफा है। सर किताबी में हाँ जरा है ना सर। ए बेटे, मैं जो पूछा ना, शानपरा नहीं करना। मैंने पूछा, अब्बा की तरफ बता रहा, ये कौन है? तो अब्बा को बोल रही खाला है तू। खाला को बताए तो क्या बोल रही? दादा है ये। अरे एडी क्या, अपन हाजा की बात कर रहे हैं।
हाजा पैदाइशी बाय बर्थ मारिफा है, और हाजा जो है मबनी है, मबनी इसके उसका- अंदर रफा दिखता नहीं, नसब दिखता नहीं, रहता ही नहीं उसको। दिखता नहीं। ये कार के बकबक करते छोकरे आए, तो इन्हें जो है हाजा है मारिफा है, राइट। और ये कौन है भाई? इसके बाजू में बैठे वाला। मैं सवाल करूंगा, जवाब देना। बक बक करे तो मैं गुस्से होता। हाँ, इसको क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अल्लाह अल्लाह तो ये मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा मारिफा है सर, मारिफा अल लगाए। तो ये मारिफा जुमला इसमें बनता क्या? नहीं नहीं सर, नहीं बनता। इसमें है पैदा ही नहीं हो सकता। हो सही। सकता क्या? नहीं। तो हाजल वर्ग का मतलब होता है दिस Boy. और ये बॉय। अब ये हाजल वर्ग के सामने जुमला बना सकते हैं, तो बनाएंगे अपन सालिहुन। हाँ। अब बना, ये लड़का लड़का है नहीं। हाज़ल किताब सालिहुन। अब हाजल किताब तो सालिम नहीं होती, तो नहीं कुछ और लिखेंगे अपन। अब कुछ जदीद और बना सकते हैं। जदीद जदीदुन आता है, जदीदुन आता है। माशाअल्लाह, नहीं है। नहीं। दिस बुक इज न्यू। Oh yes, boss. Yes, boss. यस यस किताबी। जदीदुन दिस बुक इज आ गया? बोलो, इसको ट्रांसलेशन करो। दिस दिस किताबो जदीद बुक बुक इज This न्यू book is न्यू 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 न्यू। एक ही न्यू। न्यू आ गया? जी अच्छा। सर। अरे अभी एक अपन क्या करेंगे मालूम है? खबर में भी एक जो है ना मुरक्कब लाएंगे वहां देखो। ठीक है, लाओ मुताल्लिक़ है खबर डालेंगे, फिर उसके अंदर डबल काम करेंगे अपन। हाँ, पहला क्या डालेंगे भाई? किताबी जदीद। जदीद जदीद ये किताब ये है नहीं। किताब है नहीं किताब है नहीं। है नबी। नहीं अला अल मक्तबी अब पढ़ो। ये किताब किताब नहीं है टेबल नहीं के पर टेबल पर। हाँ, अब जरा गौर सुनने का टाइम आ गया। जरा खामोश, मुंह पे हाथ रखो। नहीं, अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हाथ रख लो मुंह पे। बोलो, ये हो गया दो मिलकर मुरक्कब इशारी, और ये दो मिलके क्या बन गए? मुरक्कब 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 और मुब्तदा। मुब्तदा। दोनों हाजा और किताब मिलकर एक कंपाउंड बना दिए हमने। दिस इज एक्टिंग एज मुब्तदा। अब इसमें चेक नहीं करना कि उन्हें मारिफा है ना क्या ना। ठीक है माजिद? यस। और ये जरा देखो, इसको चेक करो। ये नकीरा है, हो जदीदन। सिंगल है ना, तो यहां लिखो क्या हो जाएगा? ये खबर। बोलो, खबर। खबर से मिलता है तो जुमला इस्मिया बन गया। अब ये छोड़ो, बोलो मुब्तदा। बोलिए, मुब्तदा अपनी खबर से अपनी खबर से मिलके अपनी खबर से बनाता है। अपनी खबर से क्या बोले? मिलके जुमला इसमें बनाता है। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमले इस्मिया बनाता है। और ये जो है मजीद ज्यादा मालूमात, इसको इंग्लिश में बोलो एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसका बोलते हैं मुताल्लिक़ खबर। मुताल्लिक़ तो खबर कौन है भाई? ये जदीद है। कहाँ है? टेबल पर है, नई किताब पर है। टेबल पर नई किताब। करेक्ट। जमने लगा आपको धीरे धीरे? जी सर। चलो, कोई मुश्किल नहीं है। ये सब लिखना नहीं है आपको, लिखा हुआ मिलता है, खाली पढ़ना है। चलो ये पढ़ेंगे हम। जरा देखिए क्या क्या भाई। एक सेंटेंस जो शुरू होता है इस्म से। बोलो, एक सेंटेंस जो शुरू होता है शुरू होता है इसमें जुमला इस्मिया।
वो होता है नॉमिनल शब्द है, जुमले जुमला इसमिया। जुमला उसके इसम सब्जेक्ट को बोलते हैं मुब्तदा। उसके सब्जेक्ट को इसको बोलते हैं बोलते हैं मुब्तदा। सब्जेक्ट को बोलते हैं मुब्तदा और प्रेडिकेट प्रेडिकेट को बोलते हैं खबर। प्रेडिकेट को प्रेडिकेट बोलते को हैं बोलते खबर। हैं खबर प्रेडिकेट को बोलते हैं खबर, यानी कि मुब्तदा मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा मारिफा होता है। खबर भी। खबर क्या होती है? मुब्तदा मरफू रफा होता है, इसको मरफू के बजाय में रफा लिखता आपको आसान है। रफ। ये क्या है? मरफू बोलते रफा। मुब्तदा रफा, खबर भी रफा। रफा लेकिन कब? ये जब एक सिंगल वर्ड है तो। सिंगल वर्ड बोलते क्या जी? अकेला है, अकेला है अकेला है, अकेला, शादीशुदा नहीं है, छड़ाछाट। वाहिद मुफरद। अकेला। हाँ, सब्जेक्ट ज्यादा करके क्या 100% क्या होता है? मारिफा। मारिफा। मारिफा रहता है। और खबर क्या होती है? 99% 99% नकीरा एंड 1% मारिफा। इतने रूल किसको भी नहीं आते, तुमको जीते आ रहेगी। हाँ चलिए, अब मुफरद लफ्जों की ये जोड़ी लगाई हुई है यहाँ पे। बोलो अल किताबु जदीदुन। चेक 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 करो। अल किताबु मुब्तदा है और खबर ये दिख रही है अल किताबु मुब्तदा है क्या? पास करो इसको। मारिफा है क्या? ये देखो, मारिफा है। मारिफा है मारिफा या है। नकीरा है? मारिफा नकीरा के साथ में जल्दी जुमला नकीरा। इसमिया। ये वाहिद है, ये वाहिद है। एक बच्ची ये ज्यादा ही उछल रही, बहुत उछल रही। मैंने खाली इसके बारे में पूछा, आगे जाना नहीं। यहाँ पे अल दिख रहा है इसलिए मारिफा है, पेश दिख रहा है इसलिए रफा है, इसलिए इन्हें मुब्तदा है। अब इधर देखो, खबर। खबर जो है पहली चीज नकीरा होना है कि नहीं? है। है। है सर और नकीरा रफा है। है कि नहीं? है। है इसलिए जुमला इसमिया है। जी जुमला दुनिया हटना है। ये सेकंड देखो, अल कलमो मकसूरुन। कलम है टा हुआ। अल कलम को जांचो, अल दिख रहा है इसलिए मारिफा है, मारिफा है, रफा है। और पेश दिख रहा है इसलिए रफा है, इसलिए इन्हें मुब्तदा है। खुदा है। मारिफा मकसूरुन पे नकीरा की निशानी, दो पेश दिख रहे इसलिए नकीरा है। और ठीक है, रफा है। है। ये दोनों मिलके बन गया एक कलम है टा हुआ, टूटी हुई। अब यहाँ पे हाजा आ गया है। हाजा मारिफा की नकीरा है। मारिफा। मारिफा पहले पैदाइशी मबनी। मबनी है, लेकिन इन्हें किसकी जगह बैठा? मुब्तदा पे बैठा है। तो मुब्तदा पे बैठा है, मुअल्लम रफा है। मुअल्लम रफा है। रफा है। जगह जगह पे बैठा है ना। अच्छा ये जरा पढ़ो, इसको जोर से पढ़ो, क्या लिखा है? बैतुन। हाजा बैतुन। अच्छा, हाजा बैतुन बैतुन। एक हो गया आपका। बैतुन एक लफ्ज है कि नहीं? लफ्ज। औ जी सर। तो बोलो लफ्जन, बोलो। लफ्जन। लफ्जन। आवाज आ रही ना? उन बैतुन लफ्जन आवाज से मारिफा है। बैतुन आवाज से मारिफा है। तो अब से हम जब पढ़ेंगे आगे चलते तो आप बोलेंगे ये, इसको बोलेंगे, अरबी की बात में करेंगे। मुहल्लन मारिफा नहीं, मुहल्लन रफा। बोलो मुहल्लन क्या है? मुअल्लन रफा। मुअल्लम रफा। और ये लफ्जन है बाय प्रोनाउंसिएशन। लफ्जन तो यहाँ आवाज क्या है? उन की आवाज आ रही है। उन जितना खाने को उतना खा। सबको समझा बेटा? यस। जी सर। हाँ सर। कल आप अगर पढ़ा रहे तो बोलना अरे भाई ये महल्लन रफा है और ये लफ्जन नस्ब है, क्योंकि अपना लफ्जन रफा है क्योंकि उसके ऊपर दो पेश, उनकी आवाज आ रही है। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब ये पूरे रूल्स एक बार कल माजिद साहब पढ़े थे, आज कोई और पढ़ लो। हम पढ़ते। पढ़ो। जुमला इस्मिया बनते वक्त इन उसूलों का ख्याल रखना जरूरी है।
नंबर 1, मुब्तदा आम तौर से पहले आता है और खबर उसके बाद आती है। नंबर 2, रुक जाओ रुक आमतौर गए। का मतलब क्या है? जरा रुक भाई, जरा मेरे को जरा तू सबर करते जा, तू बहुत सताते मेरा। आमतौर का मतलब है ये 95% मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में आती है, राइट? तो इसका हाँ। मतलब खबर कभी कभी पहले भी आ सकती है। हाँ, ये आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे? कि खबर पहले भी आ खबर सकती पहले भी आ सकती है। ताकत देने के लिए खबर को पहले लाते हैं, मालूम है? है। अच्छा, वेटेज के लिए बराबर। हाँ, फोर्स डालने के लिए। ठीक है भाई? शायरी में ताकत। हाँ ठीक है भाई। यस। जी सर। चलो, तो मुब्तदा और खबर हमेशा हालत रफा में होते हैं। ओके, पढ़ो। होते हैं। मुब्तदा और खबर हमेशा हालत रफा में होंगे। नंबर 3, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है। नंबर 4, मुब्तदा और खबर जिन्स, जेंडर और अदद, नंबर्स में बराबर होते हैं। बराबर, जैसे वाहिद वाहिद, जमा जमा। माशा मुब्तदा हमेशा इस्म होता है और खबर कभी इस्म और कभी पूरा जुमला भी हो सकती है। लिख के रखो। खबर एक लफ्ज हो सकती है, पहले क्या हो सकता है? खबर मुफरद, यानी छड़ा छाट एक वर्ड, हाँ। कंपाउंड, मुरक्कब, और तीसरा कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकती है खबर। खबर के कितनी चीज है माजिद, बोलो? 3 टाइप है, मुफरद भी हो सकती वन है, वर्ड, मुफरद, मुकर्रब भी हो सकती है, या कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकती है। सेंटेंस भी हो सकती है। वेरी गुड। 5 नंबर, मुब्तदा हमेशा इस्म होता है और खबर कभी इस्म और कभी पूरा जुमला भी हो सकती है। 6, मुब्तदा अगर जुमला मुकस्सर हो जमा तो, मुकस्सर, हाँ, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर हो तो उसकी खबर वाहिद मुन्नस आ सकती है। चलो मैं लिख के बताता, करके बताता आपको। चलो, किताब का जमा क्या होता है? अल किताब, कुतुब, कुतुब नहीं, कुतुब, कुतुब कुतुब कुतुब। ठीक है। हाँ, कुतुब। कुतुब, कुतुब क्या है भाई? व्हाट इज कुतुब? मेनी बुक्स, एक से ज्यादा किताब, इसको क्या बहुत लिखेंगे? सारे किताब। मेनी बुक्स। तो ये क्या लिख रहा मैं? मोर More than one. So many texts. टू बुक्स। More than 2. जी. टू रहेंगे तो क्या हो जाए? किताबानी हो जाता है। किताबानी। हाँ, मुसन। तो क्या हो गया यहाँ पे? देखो, पहला क्या है आपका? किताबुन। सेकंड क्या होगा? किताबानी। 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 और ये किताबुना नहीं होता है, क्या होता है? कुतुब होता है। कुतुब। तो ये कुतुब क्या हो गया भाई? इसका लिखना इसके लिखने में फर्क है। इधर किताब दिख रहा है, यहाँ किताब दिख रहा है। यहाँ पे किताब का गायबिश हो गए, ब्रोकन प्लूरल। अच्छा। तो कुतुबुन के लिए क्या करना पड़ेगा माजिद साहब, मालूम क्या? ये अपन ने कुतुब लिखे, क्या लिखे? कुतुब। अब इसके बारे में अपने खबर देना है तो जदीद नहीं आएगा, जदीद दुन। तुन आ गया। मेनी बुक्स इज न्यू। राइट, अरबी स्टाइल। अरबी स्टाइल है। बहुत सारे किताबों के लिए क्या आ रहा है? ये वंशी आ रहा है। बराबर। वाहिद मुन्नस। हाँ ठीक है भाई, आगे जाके इसको बहुत बारीकी से हम देखेंगे। ठीक है। यस। तो आपका फिर से जुमला इस्मिया पूरा कंप्लीट मैंने रिवाइज किया। अब कल जो है जुमला इस्मिया में हम फटाफट भागेंगे आगे। और ये देखो, अब ये जुमला इस्मिया की आइडियल तरीका है। बोलो, मुब्तदा
خبر مبتدا بالخبر خبر متعلق بالخبر. متعلق یہ بالخبر. یہ دو آنا کمپلسری ہے، یہ آپشنل ہے. آ بھی سکتا نہیں بھی. ہاں پڑھو اس کو. ٹاپک آف دا سینٹینس، ٹاپک آف دا سینٹینس What میں before? part before is جملہ اسمیہ should always have مبتدا، usually رفع، usually proper noun. باقی سب یہ انفارمیشن لکھ کے دیا ہے میں، اگر فوٹو لگائیں تو لے لو. انگلش والوں کے، اردو والوں کے لیے تو سب پتا ہے. لیے سر. ہاں ذرا دیکھیے یہاں پہ کیا کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے بھائی؟ دیکھو الولدو، چیک کرو اس کو کیا کیا ہے. مبتدا ہونے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ معرفہ ہے. رفع ہونا چاہیے. دیکھو معرفہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر. مرفوع، ٹھیک ہے بھائی؟ رفع، واحد، مذکر. تو یہ ڈنگ لکھ دیا میں نے. ڈنگ میں ڈیفینیٹلی. اب دیکھو طالبن، طالبن نکیرہ ہے، رفع ہے، واحد ہے، مذکر ہے. خالی ڈی میں بدل ہو رہا ہے. ڈی میں انہیں ڈیفینیٹ ہے. جی سیم ہے، اس لیے جملہ اس میں ہے. یہ جملہ اسمیہ کا کیا بولتے ہیں؟ بلو پرنٹ ہے. بیسک. ہو گیا سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ Yes, sir. اوکے. تو ایک 5 منٹ میں جو کیا کرتا معلوم کیا، اب کل سے آدھا آدھا پڑھانا ہے میرے کو، تو میں وہ نکال کے بتا دیتا آج آپ کو. Should do. باپ رے. اب یہاں سے یہ کتاب جو بن رہی ہے، اپنے آپ نے جو سیکھے تھے اس کا فائنل ورژن آ رہا ہے. جی آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ 5 سال سے میں جو لکھ رہا تھا اب بن گیا. ماشاء اللہ، مبارک. بہت بہت مبارک. ہاں یہ ورب ہے. ورب کے متعلق اب چلو اب کیا لکھا ہے پڑھو. اب فعل، called as a triliteral verbs. ثلاثی مجرد. ثلاثی ثلاثی مجرد. اس کا سانچہ کیا ہے؟ فعلا. اعلی ٹرپلیٹ. اس کی جگہ فا پہ رکھے فا، یہ را رجا خارجا. درجہ. بھائی ابھی نہیں پڑھا ہوا، یہ ابھی خالی آپ کو بتا رہا ہوں میں. تو یہ پورا ہم کو کرنا ہے اور یہ پورا ریوائز کر کے اس کے کم سے کم 150 شیٹس ہے، وہ پورا ریوائز کرنا. مکتا پڑھ چکے ہیں، مکتا ہم کو 1 ہفتے میں ختم کرنا ہے تاکہ آپ نے جو بھی پڑھا ہوا ہے وہ پورا آپ کی زبان پر آ جائے. اوکے بھائی؟ یس. ٹھیک. کر جاتا ہوں، میں تھک گیا ہوں. حافظ صاحب آپ پڑھائیں. حافظ صاحب ماشاء اللہ آج صحت مند دکھ رہے ہیں. نہیں انمیرڈ ہے کون؟ حافظ صاحب. ارے نہیں بھائی، حافظ صاحب کو 3 بچے ہیں. ان کا بڑا بچہ 9ویں میں ہے، 8ویں ارے میں ہے. باپ. حافظ صاحب بہت گرو ہے، دکھتے ہی نہیں. مہا گرو ہے وہ. ارے باپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کلاس میں ہم نے جملہ اسمیہ کی شروعات کی ہے اور جملہ اسمیہ کے بارے میں بہت ساری معلومات ہم نے حاصل کی ہے. جملہ اسمیہ کے بارے میں مختصر معلومات آپ میں سے کوئی دیں گے جو ہم نے ابھی تک کے سیکھے؟ جی اسٹارٹنگ. جی یہ ایکچولی دو ورڈز کا بنے والا، 2 اسم کا بنے والا ہے. پہلا اسم معرفہ رہیں گا، رفع حالت میں رہیں گا. جیسے ہاں، اور اس کے بعد جو رہیں گا وہ خبر ہوگی اور وہ 99% ہے تو نکیرہ رہیں گا اور وہ بھی رفع حالت میں رہے گا. خبر کے بعد ہو سکتا ہے ایڈیشنل انفارمیشن آئیں گی متعلق
یہ تو یہ سر سے جملہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ کے اندر یہ دونوں باتوں میں اگر دیکھا جائے گا تو ڈنگ میں سے ڈی چینج ہوگا اور آئی این جی سیم رہے گا. ماشاء اللہ بہت بہترین. رب عظیم رسول کریم. بنت صالحۃ. عذاب شدید. یہ اگر ہم اس کو مفرد اگر کریں گے، اگر ہم ایک ایک لفظ کو الگ الگ کریں گے تو یہ کل ملا کے الفاظ جو ہو رہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن کثیرا. تو یہ 12 الفاظ ہے. ان 12 الفاظ کا استعمال کر کے ہم نے جو ابھی تک کے پڑھے جملہ اسمیہ اور مرکبات فریز، تو ان 12 الفاظ کا استعمال کر کے ہم جملہ اسمیہ یا 4 مرکبات میں سے کون کون سے مرکبات ہم بنا سکتے ہیں اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو جی ابھی تھوڑا سا بولو نا، ابھی کیا بولے آپ نے، جیسا کہ یہ 4 جملوں کا یہ 12 الفاظ ہے. ان 12 الفاظ کا یہ 12 ورڈز کا استعمال کر کے ہم نے ابھی تک کے جو چیزیں پڑھے، مرکبات ہم نے پڑھے اور جملہ اسمیہ ہم نے پڑھے، تو ان کی پریکٹس ہم کو کرنا ہے ان 12 الفاظ کا استعمال کر کے. اس میں سے ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے، جملہ اسمیہ بنا سکتے یا مرکب بنا سکتے، تو کون سا مرکب ہم بنا سکتے وہ ہم کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہے رب عظیم. یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ کمپاؤنڈ ہے، 2 ورڈ آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو جب 2 الفاظ آپس میں مل جاتے تو وہ مفرد سے مرکب بن جاتے. کیا بن جاتے؟ مرکب بن جاتے. ہاں. اور مرکب کی سب سے پہلے ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مرکب تام اور دوسرا ہے مرکب ناقص. مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے، اور جملے کو انگلش میں بولتے سینٹینس، یعنی کہ مکمل جملہ. اور مرکب ناقص یعنی کہ ادھورا جملہ، جس کے اندر معنی یا مفہوم یا کسی چیز کی خبر ہم کو مکمل طور پہ نہیں ملتی، اس کو بولیں گے مرکب ناقص. مرکب ناقص کے اندر بھی ہم نے 4 قسمیں سیکھے. وہ 4 قسمیں میں آپ کو روزانہ ریپیٹ کرتے رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم کو ان تمام کا نام بھی یاد رکھنا ہے. تو وہ 4 مرکبات کون سے ہیں؟ مرکب اشاری، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، توصیفی، مرکب اشارہ، جاری، مرکب اضافی، مرکب جاری. یہ 4 مرکبات ہم نے سیکھے مرکب ناقص کے اندر.
اور مرکب تام یعنی کہ جملہ یعنی کہ سینٹینس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں. وہ کون سی ہے؟ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کون سے جملے کو کہیں گے؟ جو شروع ہوتا. ہاں، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا، جو ناؤن سے شروع ہوتا، اس کو بولیں گے جملہ اسمیہ، اسمیہ. نومینل سینٹینس. اور جملہ فعلیہ ایسا جملہ، ایسا سینٹینس جو ورب سے شروع ہوتا، جو فعل سے شروع ہوتا. ہاں، وربل سینٹینس. تو وربل سینٹینس سائڈ میں رکھیں گے. ہم پڑھ رہے جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ کے اندر بھی 3 اہم جز ہے، 3 حصے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر. وہ کون سے ہیں؟ ان کے نام کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا، خبر، خبر، متعلق خبر، خبر، متعلق خبر یا پھر متعلق بالخبر، جو آپ کو آسان لگے وہ بولنا ہے. متعلق خبر یا متعلق بالخبر. تو مبتدا ہو گیا اور خبر ہو گیا. یہ 2 چیزیں، یہ 2 جز، یہ 2 پارٹس کمپلسری ہے جملہ اسمیہ کے اندر. ان کے بغیر، یہ دونوں کے بغیر جملہ اسمیہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، جملہ اسمیہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ دونوں نہیں ہے. متعلق خبر آپشنل ہے، کبھی آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی. تو 2 اہم جز کون سے ہیں؟ پہلا ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر. تو ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھے کہ مبتدا اور خبر اگر سنگل ورڈ جملہ ہو، یعنی کہ مبتدا میں سنگل ورڈ ہو، خبر میں بھی سنگل ورڈ ہو، تو ان کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہونا، ڈیفینیٹ ہونا، اور خبر 99% یعنی کہ 99% نکیرہ ہونا. 1% معرفہ آ سکتی کچھ کنڈیشنز کے مطابق. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا مبتدا اور خبر کے بارے میں. تو یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ایک اور چیز آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کیجئے متعلق خبر کے بارے میں. بہت چھوٹا سا جملہ یاد رکھنا ہے، بہت شارٹ نوٹس میں اس کو یاد رکھنا ہے. آگے چل کے ہم اس کے نام میں بھی اور اس کی پریکٹس بھی کرتے چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گیا. ان دونوں کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے. اب متعلق خبر کے بارے میں ایک شارٹ نوٹ یاد رکھیے کہ متعلق خبر ہمیشہ مرکب جاری ہوتا. اچھا. متعلق خبر یا متعلق بالخبر یا خبر کے بارے میں مزید معلومات، ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ خبر، وہ ہمیشہ آپ کو ملیں گی مرکب جاری کی شکل میں. اتنا جملہ صرف یاد رکھیے، آپ ذہن میں رکھیے، لکھ کے رکھیے، اپنے نوٹ بک میں لکھیے، دماغ میں لکھیے، آنکھوں میں لکھیے، جہاں لکھتے وہاں لکھیے. بس اتنا صرف ذہن میں رکھیے، یہ یاد رکھیے. جی سر. متعلق خبر ہمیشہ کیا ملیں گا؟ ہمیشہ مرکب جاری میں مرکب جاری کی شکل میں ملیں گا. بس یہاں تک کا ہمارا ہو گیا. ہم نے ابھی تک کے جو کچھ پڑھ لیے. اب یہ 12 الفاظ کا استعمال کر کے ہم جملہ اسمیہ یا کوئی بھی مرکب ہم بنا سکتے، کیا بنانے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہے رب عظیم. رب العظیم. ہاں، اب پہلے کیا کرنا ہے کہ پہلے سے یہ کوئی مرکب ہے یا جملہ ہے، یہ ہم کو اس کا انالیسس کرنا ہے، اس کا اجرا کرنا ہے، اس کی مائکروسکوپی سے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ آلریڈی کوئی مرکب ہے یا کوئی سینٹینس ہے. سینٹینس ہے تو کون سا سینٹینس ہے، تو اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس. مرکب توصیفی ہے. پہچاننے کا طریقہ شروعات کہاں سے کرنا ہے؟ معرفہ نکرہ معرفہ نہیں.
دیکھیے ہم کیا ہوتا نا، بعض مرتبہ جو بھی تعلیم ہم حاصل کرتے، جو علم اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیتے، ہم جو حاصل کرتے، یا کوئی بھی کالج میں ہے، کوئی یونیورسٹی میں ہے، اسکول میں ہے، کوئی بھی تعلیم ہم حاصل کر رہے یا کوئی ایک کورس ہم کر رہے، تو کیا ہوتا بعض مرتبہ پورا کا پورا ہم کورس کر لیتے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شروعات کہاں سے کرنا ہے. تو یہ عربی زبان کے اندر جب ہماری اس کا اجرا ہم کو کرنا ہے، اس کی پہچان کرنا ہے، ہمارے لیے یہ نئی زبان ہے، تو اس کی شروعات سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہر لفظ کو الگ کرنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے. اور اگر فعل ہے تو پھر فعل کون سا ہے، ماضی ہے، ماضی کے اندر صیغہ کون سا ہے. اور اگر اسم آیا تو ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ ہے، کیا دیکھنا ہے، DING. ڈنگ ڈنگ. یہ ڈنگ کے ذریعے سے آپ مرکب بھی پہچان سکتے، آپ جملہ اسمیہ بھی پہچان سکتے، اور جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا بھی پہچان سکتے، خبر بھی پہچان سکتے اسی ڈنگ کے ذریعے سے. تو یہاں پہ دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، رب عظیم. اب اس کی شروعات یہ کرنا ہے کہ ہر لفظ کو الگ کرنا ہے، اور پہچان اگر ہو گئی کہ یہ اسم ہے تو اسم آ گیا تو پھر DING دیکھنا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، اعرابی حالت کیا ہے، عدد کے اعتبار سے کیا ہے، جنس کے اعتبار سے کیا ہے. تو پہلا لفظ ہے ربن. ربن معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، نکرہ ہے. نکرہ ہے، انڈیفینٹ ہے. اب اس کے بعد اس کی اعرابی حالت کیا ہے، رفع. حالت رفع ہے کیونکہ پیش نظر آ رہا. اس کے بعد نمبر، عدد کیا ہے، واحد ہے، سنگولر ہے. اس کے بعد جنس اس کا کیا ہے، جینڈر کیا ہے، مذکر یا مؤنث، مذکر ہے. اب پہچان لیے. اب اس کے بعد ہے عظیم. دوسرے لفظ کی طرف آنا ہے. عظیم دیکھنا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، نکرہ ہے کیونکہ تنوین نظر آ رہی. اس کے بعد اعرابی حالت کون سی ہے، رفع ہے. عدد کے اعتبار سے کیا ہے، واحد ہے. جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. تو دو ایسے اسم جن کا DING آپس میں میچ ہوتا، دونوں کی آپس میں چاروں اعتبار سے مطابقت جب ہو جاتی تو وہ ایک مرکب بن جاتا. اور وہ کون سا مرکب بنتا، مرکب توصیفی، ایڈجیکٹیو فریز. ایڈجیکٹیو فریز. رب عظیم. اب اس کے معنی دیکھو کیا ہے، عظمت والا رب، عظمت والا، بزرگی والا، بڑی شان والا رب. یہ دونوں مل کے ایک یونٹ ہو گئے، ایک مرکب بن گئے، مرکب توصیفی بن گئے. اب اس کے اندر رب عظیم، عظمت والا، بڑی شان والا، بزرگی والا رب. اب یہ نکرہ ہے، یہ کیا ہے، نکرہ ہے. DING ساری چیزیں میچ ہو رہی. اگر ان دونوں الفاظ کو بھی اگر ہم نے انڈیفینٹ سے یعنی کہ نکرہ سے اگر معرفہ کر دیے تو تب کیا بنے گا، الرب العظیم. دونوں معرفہ ہو گئے، دونوں معرفہ، کریکٹ. تو اب کیا بنے گا، یہ بھی یہ بھی مرکب دیکھو DING میچ ہو رہا کیا دونوں کا، DING میچ ہو رہا سر، ہو رہا. پہلے دونوں نکرہ تھے تو مرکب توصیفی تھے، اب دونوں بھی معرفہ ہے تب بھی مرکب توصیفی ہے. کریکٹ. جب معنی میں فرق خالی یہ آیا تھا کوئی ایک شان والا رب، اب ڈیفینیٹ ہو گیا، شان والا رب، شاندار بزرگی والا رب خاص ہو گیا. تو DING یہاں پہ بھی دونوں کا میچ ہو رہا، تب بھی یہ دونوں کیا ہو گئے، مرکب توصیفی بن گئے. اب مرکب توصیفی سے ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو بنانا ہے جملہ اسمیہ. معنی کے اعتبار سے یہ بنانا ہے کہ رب ہے بڑی شان والا. ابھی کیا ہے، بڑی شان والا رب.
یا عظمت والا رب، جو بھی ایک معنی ہم لے کے چلیں گے، عظمت والا رب، معنی چینج کر کے خبر مکمل دینا ہے کہ رب ہے عظمت والا. تو جملہ اسمیہ بنانا ہے. جملہ اسمیہ بنانے کے لیے اس کے اندر کیا تبدیلی لانا پڑے گا، کیا چینجز ہم کو کرنا پڑیں گا؟ خبر بنانا پڑے گا. الرب العظیم مبتدا اور خبر بنانا پڑے الرب گا. العظیم. مبتدا اور خبر بنانا پڑیں گا. چلیے جی مبتدا کیسا ہونا؟ مبتدا معرفہ ہونا سر، اور خبر نکرہ ہونا. اول نکرہ خبر ہوگا. نکیرہ ہونا. تو یہ الرب العظیم میں چینج صرف یہ کرنا ہے، عظیم کو ہاں عظیم رفع دینا، اس میں نکرہ دینا. عظیمن کرنا ہے. کرنا پڑے گا. کیا بن گیا؟ الرب عظیم. ہاں، اب یہ اب معنی ہو جائیں گے رب ہے عظمت والا. عظمت والا. عظمت والا. اب دیکھو ان دونوں کا ڈی آئی این جی، جمع سر پیچھے جو معرفہ نکرہ معرفہ نکرہ اور یہ نکیرہ. اعرابی اعتبار سے رفع رفع رفع، واحد نمبر واحد واحد، مذکر مذکر مذکر. تو ساری چیزیں میچ ہو رہی، صرف کیا میچ نہیں ہو رہا؟ ڈی میچ نہیں ہو رہا. پہلا معرفہ ہو گیا اور دوسرا نکیرہ ہو گیا. تو جب بھی معرفہ کا پیچھا نکیرہ کرتا تو ہمارا کیا تیار ہوتا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ میں معرفہ جو ہے وہ مبتدا ہو جاتا اور نکیرہ جو ہے وہ خبر بن جاتی. تو پہلے یہ مرکب توصیفی تھا، اب یہ کمپلیٹ سینٹینس بن گیا اور یہ بن گیا مبتدا، اور یہ خبر. ہاں، اور یہ بن گئی خبر. یہ ہو گیا کمپلیٹ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کے ساتھ. اب اس کے بعد اب تو آپ کو آسان ہو گیا شاید، میں امید کرتا ہوں. اس کے بعد رسول کریم، اس کے بارے میں پہچانو یہ کیا ہے؟ یہ فریز ہے کیا جملہ ہے؟ رسول کریم، یہ سر جملہ چل رہا ہے، دونوں بھی وہ ہے نا، توصیفی. الف لام نہیں ہے لگا ہوا. ایک ایک سے کریں گے آج ہم، پریکٹس کریں گے ایک ایک سے. چلیے سب سے پہلے کون کریں گے؟ عبداللہ صاحب آپ کیجئے. جی سر. جی. تو یہ رسول کریم، رسول ہے کریم. نہیں، سب سے پہلے کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ جی دونوں الفاظ کو الگ کرنا ہے، ان کا ڈی آئی این جی چیک کرنا ہے. جی. تو پہلا ہے رسول، اس کا رسول. جی یہ ہے معرفہ. ہاں، معرفہ کیسا؟ اور نہیں اپنا نکیرہ، تنوین ہے. نکیرہ ہے. ہاں، بیچ میں کوئی بولیں گے نہیں، بیچ میں ساسو گیری نہیں کرنا. یہ نکیرہ ہے رسول، ہاں. دو تنوین ہے کر کے. اس کے بعد ہاں. میں واحد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مذکر ہے. اعرابی حالت؟ اعرابی حالت رفع ہے. رفع ہے. جی چلیے اب یہ اسم کے بارے میں ہم نے ڈی آئی این جی نکال دیے. اب جی. اس کے آگے چلنا ہے. جی سر. اس کے آگے کریم، اس کا جو یہ ہے نکیرہ ہے. نکیرہ ہے. نکیرہ ہے، واحد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مذکر ہے اور رفع ہے. اور رفع ہے. جی. تو ڈی آئی این جی دونوں کا آپس میں میچ ہو رہا؟ کیا میچ ہو رہا سر؟ میچ ہو رہا. تو جب دو اسموں کا ڈی آئی این جی میچ ہوتا تو کیا تیار ہوتا؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی فریز بن جاتی ہے، وہ مرکب توصیفی بن جاتا ہوں. جی سر. مرکب توصیفی. اب دونوں کو پڑھ کے ان کے معنی کیجیے آپ. رسول کریم. جی. رسول کریم. رسول ہاں ہے، کریم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. از کب آتا؟ جب جملہ اسمیہ بنتا، فریز کے اندر ہے نہیں آتا. رسول کریم. ہاں، رسول کریم، یا پھر ہم بولیں گے بزرگی والا رسول، رسول بلند مرتبے والا رسول. بلند مرتبے والا رسول. جی. رسول. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس مرکب توصیفی. اور یہ جو ہے نکیرہ ہے.
नकीरा, कोई एक बुलंद मर्तबे वाला रसूल। कोई एक बोला। यही फ्रेश को, यही मुरक्कब तौसीफी को मारिफा बनाना है। अर रसूलु करीम अल करीमु, हाँ, और रसूल अल अल करीमु, करीमु, तो ये बन जाता, फिर भी ये क्या रहेंगी, फ्रेज रहेंगी। फ्रेज रहेगी। हाँ, अब यही फ्रेज को कन्वर्ट करना है या फिर हमको बनाना है जुमला इस्मिया, मुकम्मल खबर के साथ, कंप्लीट सेंस के साथ हमको बनाना है। तो अर रसूलु हाँ, करीमु, करीमुन, और रसूलो करीमुन, करीमुन, और रसूलो करीमुन, करीम करीमुन। अब फर्क दोनों में क्या आ गया, पहले दोनों नकीरा नकीरा थे या दोनों मारिफा मारिफा थे? मारिफा, अब पहला वाला क्या हो गया, मारिफा हुआ और दूसरा मारिफा हो गया, दूसरा नकीरा हो गया। नकीरा। और मारिफा का पीछा जब नकीरा करता तो क्या तैयार होता, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया तैयार होता। और जुमला इस्मिया तैयार होता तो फिर दो जुज आते उसके अंदर, एक मुब्तदा आ जाता और दूसरी खबर, खबर आ जाती। और मुब्तदा मारिफा होना, खबर नकीरा, नकीरा होना। तो इसमें मुब्तदा क्या है, अर रसूल, और रसूल हो गया अर रसूल मुब्तदा, और करीमुन करीमुन हो गया खबर। खबर। अब मुब्तदा और खबर के बीच में हमको क्या डालना है। अब इसका तर्जुमा कीजिए। रसूल है बुलंद मर्तबे वाला, मर्तबे वाला, रसूल हाँ। है बुलंद मर्तबे वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो क्लियर है, समझ में आया? जी सर। जी, चलिए अब कोई और कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बाकी के तमाम लोग सुनेंगे ताकि सब लोग सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है रजुलुन तय्यिबुन, कौन करने वाले हैं? हम करना सर, दोनों भी हम बोलेंगे। उनको करने दो, कर। हाँ, उन्हों करो, चलो। रजुलुन तय्यिबुन, तो सबसे पहला काम हमको ये करना है, हाँ, अलग करना है। फिर क्या करेंगे? रजुलुन अलग और तय्यिबुन अलग। उसके बाद जी। उसका DING देखेंगे। जी, रजुलुन नकीरा है, रजुलुन नकीरा है। जी, एराबी हालत में मरफू है, रफा हालत में, मरफू है, रफा है। जी, हाँ, और जेंडर मुजक्कर है, मुजक्कर और है, नंबर वाहिद है, नंबर वाहिद नंबर है। वाहिद है। जी, हाँ, उसके बाद तय्यिबुन का डिंग करेंगे। हाँ, ये भी नकीरा है, नकीरा है, नकीरा है, रफा हालत में है, वाहिद है रफा हालत में है, और मुजक्कर है, वाहिद है और मुजक्कर है। मुजक्कर है। जी, तो ये मुरक्कबे तौसीफी है क्योंकि इनका डिंग मैच कर रहा, DING मैच दोनों कर रहा। डिंग मैच हो जा रहा, तो इस वजह से ये हो गया ये तो मुरक्कबे तौसीफी। तौसीफी। और फिर अब तर्जुमा क्या हो जाएगा इसका? रजुलुन आदमी, तय्यिबुन पाक। हाँ, पाक या अच्छा। अच्छा, हाँ, तो अब मैंने बोलो, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? आदमी, पाक आदमी है पाक अच्छा आदमी, नहीं, बीच में कोई बोलना नहीं, बीच में कोई बोलेंगे नहीं। अच्छा आदमी, देखो क्या हो सकता है, अच्छा आदमी, और नकीरा रहने की वजह से कोई एक अच्छा आदमी, एक अच्छा आदमी, कोई एक अच्छा आदमी। चलिए, अब यही कोई एक अच्छा आदमी को बनाना है खास अच्छा आदमी, एक खास अच्छा आदमी, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो वो अल-रजुलु कर देंगे, अर्रजुलु, मारिफा मिला लेंगे उसको। मारिफा, दोनों को मारिफा करेंगे या सिर्फ एक को? एक को नहीं, दोनों कैसा एक को? दोनों को मारिफा करेंगे। दोनों को करेंगे, दोनों को करेंगे। हाँ, अब हो जाएगा अर्रजुलु तय्यिबु या अर्रजुलु अत्तय्यिबु। हाँ, एक खास अच्छा आदमी। अच्छा आदमी। चलिए, ये भी मुरक्कब हो गया, मुरक्कबे
توصیفی. اب یہی مرکب توصیفی کو ہم کو بنانا ہے مکمل جملہ، جملہ اسمیہ. تو کیا چینجز کریں گے اس کے اندر، کیا تبدیلی لائیں گے؟ الرجل ویسے ہی رکھیں گے اور ہاں طیب کو نکرہ کر دیں گے، طیبن. طیبن، ماشاء اللہ. الرجل طیبن. ہاں اب کیا ہو جائیں گا؟ آدمی ہے اچھا. آدمی ہے اچھا. اب اس کے اندر جو معرفہ ہے یہ بن جائے گا مبتدا، اور جو نکرہ ہے وہ اور بن جائے گی صفت، خبر. اور مبتدا اور خبر کے بیچ میں بیٹھے گا ہمارا ہے. تو اب ہو جائے گا ایک آدمی ہے اچھا، یا آدمی ہے اچھا. یہ ہو گیا. چلیے اس کے بعد ہے ولد صالح. نیکسٹ کون کریں گے؟ جی ہم کرتے سر. ہاں جی کریں. تو سر ولد صالح یہ دونوں بھی نکرہ نکرہ ہے. نکرہ نکرہ ہے جی. اور دونوں بھی واحد واحد ہے. دونوں بھی واحد واحد ہے. مذکر مذکر ہے. مذکر مذکر ہے. یہ دونوں جی سر. ہاں بولو بولو بولو. دونوں تو یہ رفع رفع حالت رفع ہے. دونوں بھی حالت رفع ہے. رفع میں ہے. تو ڈی آئی این جی میچ ہو رہا. ہاں جی سر. تو یہ ہو گیا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اب معنی بولو. رسو یہ ولد صالح. تو ہاں اس کے معنی ہوں گے کہ ولد بولے تو لڑکا، صالح لڑکا نیک. لڑکا نیک. یا اب یہ صفت کو پہلے لا لو نا ہماری زبان کے اعتبار سے. نیک لڑکا. نیک لڑکا. ہاں نیک لڑکا. اور اس کے اندر نکرہ رہنے کی وجہ سے ایک لفظ اور ایڈ کر دینا تھوڑا تکلیف کر کے، کوئی ایک نیک لڑکا. کوئی ایک نیک لڑکا. وہی بول رہے ہاں ابھی. اب آگے ہمارے واسطے اور آسانی ہونے کے واسطے اور آسانی کے لیے ایک اور لفظ تکلیف کر کے ایڈ کر، ہے کوئی ایک نیک لڑکا. ہے کوئی ایک نیک لڑکا. رائٹ الحمدللہ. چلیے اب یہ نکرہ ہو گیا. اب ہے کوئی ایک نیک لڑکا کو ہم کو بنانا ہے ایک خاص نیک لڑکا. کیا تبدیلی کریں گے؟ اس میں بھی کیا کریں گے سر؟ الف لام دونوں کو لگا دیں گے. الف لام دونوں کو بھی لگا دیے تو بن دونوں گیا الولد الصالح. ولد الصالح. یہ ہے کوئی نیک لڑکا. دونوں بھی ہے نہیں، خاص نیک. ہے نہیں، ہے نہیں، اب نہیں لگانے کا. ابھی نہیں اسمیہ میں گا، جملہ اسمیہ میں ہے گا. ہاں ہاں ابھی کیا بنے گا؟ یہ نیک لڑکا، نیک خاص بس لڑکا. بس نیک لڑکا. نیک لڑکا. ہاں نیک لڑکا بول تو بس کافی ہے. اس کے بعد وہ نکرہ آیا جب اتنی بھانگڑ کرنے کا ہے، معرفہ میں کچھ نہیں بولنا ہے. نیک لڑکا ختم. نیک لڑکا. اور یہ ہو گیا سر مرکب توصیفی. اب ہم کو جملہ اسمیہ بنانا ہے جی. اب جملہ اسمیہ میں ہم کیا کریں گے؟ الولد کو الولد رہنے دیں گے، الولد کو الولد کریں گے جی ہاں. اور یہ صالح کا الف لام نکال دیں گے. نکال دیں گے تو یہ ہو گیا نکرہ اور یہ ہو گیا معرفہ. ہاں اب تو اس کا معرفہ کا پیچھا جب نکرہ کرتا تو کیا بنتا؟ یہ اب یہ مبتدا اور یہ خبر. پہلے بولو جملہ اسمیہ بنتا. ہاں جملہ اسمیہ بن ہاں گئی الف لام. ہاں اور اب یہ اس کا ڈنگ ہے تو یہ معرفہ ہے، الولد یہ نکرہ ہے. اور یہ نکرہ ہے. ہاں تو اب یہ معرفہ والا کیا بن جاتا جملہ اسمیہ میں؟ مبتدا بن جاتا. اور نکرہ والا جو بنتا وہ خبر بن جاتی. اور مبتدا خبر کے بیچ میں ہمارے جیب میں سے پرس میں سے نکال کے ہے ڈال دینے کا. ہے ڈال دینے کا ہے کوئی نیک لڑکا. ہاں برخے جیب میں سے بھی نکالے تو چلتا، آج کل برخوں کو بھی جیب آ رہے. تو الولد یعنی کہ لڑکا ہے نیک. اب کمپلیٹ معلومات دی جا رہی. اب جملہ پورا ہوگا جملہ اسمیہ. اب یہ جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو گیا مبتدا خبر کے ساتھ. الحمدللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. چلیے اب ہم بولو جو بول رہے تھے نا وہ انہوں پڑھیں گے. بنتن صالحتن. سر ہم بولنا. ہاں بولو. بنتن صالحون یہ دونوں صالحتن صالحتن بیٹا صالحتن. صالحتن ہاں دونوں بھی دونوں نکرہ ہے. دونوں نکرہ ہے، رفع ہے.
مونس ہے اور واحد ہے، دونوں بھی ہاں مونس واحد مونس جی. جی سر. اس لیے تو دونوں کا ڈی آئی این جی میچ ہو رہا. تو دو اسموں کا جب ڈی آئی این جی میچ ہوتا تو کیا بنتا وہ؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. جی سر. ترجمہ اب اس کا ہم کو کرنا ہے ترجمہ، میننگ. جی سر. بنتن لڑکی. لڑکی، نیک نیک ہے، ہاں نیک کوئی لڑکی ہے. کوئی نیک لڑکی، الٹا پڑھنا پڑتا نا اس کو. جی سر. جی سر. ہاں کوئی نیک لڑکی یا کوئی ایک نیک لڑکی. جی سر. چلیے یہ ہو گیا نکیرہ. اب کوئی ایک کو ختم کرنا ہے، ہٹانا ہے، تو اس کے لیے معرفہ بنانا پڑتا. تو تب کیا کریں گے؟ البنتو کو الف لام لگیں گے. ہاں یہ ہو گیا البنتو. اس کے بعد تا کو پیش رکھیں گے. الصالح. الصالحہ. تو یہ جو پیش ہے یہ میں میٹ رہا اس وجہ سے نہیں کہ یہ اگر میٹوں گا تو دوسرا مٹ جاتا، آپ سمجھ لیجئے اس کو. تو یہ البنتو ایک پیش ختم ہو گیا وہاں پہ. البنتو الصالحۃ. تو اب کیا بن گیا یہ دونوں مل کے؟ یہ مبتدا، یہ خبر. نہیں، دونوں بھی ڈی آئی این جی میچ ہو رہا. یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. جی جی سر. دونوں بھی معرفہ ہے ہمارے. ہاں پہلے ہم نے ترجمہ کیے تھے بنتن صالحتن کا کوئی ایک نیک لڑکی. یہ نکیرہ میں آ گیا تھا، انڈیفینٹ میں آ گیا، کوئی تو بھی ایک نیک لڑکی. اب البنتو الصالحۃ جب آ گیا تو ایک خاص ہو گیا، وہ خاص نیک لڑکی یا پھر ایک نیک لڑکی. یہ بھی فریز ہے. اب اس کو بنانا ہے ہم کو جملہ اسمیہ. اب ہم کو یہ بتانا ہے کہ لڑکی ہے نیک. تو اب کیا کریں گے؟ یہ سر معرفہ ہو گیا ہاں اور مونس اور واحد ہے. ہاں ڈی آئی این جی تو سب کا میچ ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ فریز ہے، ایڈجیکٹو فریز ہے، اس سے ہم کو کنورٹ کرنا ہے جملہ اسمیہ میں، نومینل سینٹینس کے اندر کنورٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے ہمارے پاس. اس کو کیا کرنا ہے؟ پہلا والا جو ناؤن ہے اس کو ڈیفینیٹ برقرار رکھنا ہے. اس کو ڈیفینیٹ ہے تو ڈیفینیٹ ہی رکھنا ہے. دوسرا والا جو ناؤن ہے الصالحۃ، اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈیفینیٹ سے انڈیفینیٹ کر دینا ہے. تو الف لام نکال دینا ہے. صالحتن. ہاں تو اب بن رہا البنتو صالحتن. اب جملہ اسمیہ تو بنا. ہاں تو یہ ہو گیا معرفہ اور یہ ہو گیا نکیرہ. تو یہ ریپیٹ کرنا ہے ہماری زبان سے. معرفہ کا پیچھا جب نکیرہ کرتا تو جملہ اسمیہ تیار ہوتا. چھوٹے بچوں کو ایک الگ طریقے سے پڑھاتے نا تو ہم بھی وہ طریقہ استعمال کرنا. معرفہ کا پیچھا جب نکیرہ کرتا تو جملہ اسمیہ تیار ہوتا. اور جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے، دو پارٹس ہوتے، مبتدا اور خبر. تو یہ جو معرفہ ہے وہ مبتدا بن جاتا، یہ نکیرہ جو ہے وہ خبر بن جاتی. کیا بولے سر؟ اور معرفہ کا پیچھا جب نکیرہ کرتا. چور کا پیچھا پولیس جب کرتی نکیرہ کرتا تو معرفہ کا پیچھا جب نکیرہ کرتا تو جملہ اسمیہ تیار ہوتا. جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے، ایک مبتدا ہوتا، دوسری خبر ہوتی. تو یہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں پولیس جب چور کو پکڑ لیتی، جب کرائم ہو جاتا، کرمنل کو پکڑ لیتی شک کی بنیاد پہ، تو بیچ میں وکیل آ جاتا. اچھا تو یہ ہمارا وکیل ہے، بیچ میں ہے یا پھر از. کلیئر؟ لڑکی نیک ہے. ہاں اب بن جاتا لڑکی ہے نیک. تو یہ کمپلیٹ آپ معلومات دے رہے سامنے والے کو. پہلے صرف بول رہے تھے نیک لڑکی، نیک لڑکی، مائک لے کے اناؤنسمنٹ ہو رہا نیک لڑکی، نیک لڑکی، تو پھترے مارتے لوگ. پھر بولنا ہے لڑکی ہے نیک، تو جب بولیں گے ہاں اب کچھ پتے کی بات کرے آپ نے.
چلیے دوسرا لاسٹ ہے یہ عذاب شدید، فاسٹ کریں گے، کون کریں گے ابھی؟ کروں سر؟ چلیے بتا. ہاں کریے کریے جلدی کریے. میں کروں گی سر. سر ہاں کریے کریے. ہاں سر، عذاب اور شدید دونوں ہی. ہاں سر دونوں ہی نکرہ ہیں، دونوں ہی نکرہ ہے، مذکر ہیں، دونوں ہی مذکر ہیں، دونوں ہی مذکر ہے، دونوں ہی حالت رفع ہیں، دونوں ہی دونوں حالت واحد رفع ہے، دونوں ہی واحد دونوں ہے. ہی واحد تو ڈی آئی این جی میچ ہو گیا دونوں کا، تو دونوں کیا بن گئے؟ مل کے بن گیا مرکب توصیفی بن گیا. مرکب ترجمہ توصیفی بن گیا. توصیفی. ہاں جی. ترجمہ اور ترجمہ ہوگا کوئی سخت ترین عذاب. ہاں کوئی سخت ترین ہے نا؟ عذاب. ہاں اب یہ ترین کوئی کو عذاب. ہٹانا ہے بیچ میں، جی ہاں بالکل. تو کیا کریں گے؟ خاص بنانا ہے. تو پھر ہم اس کو نا معرفہ بنائیں گے اور العذاب. ہاں العذاب العذاب الشدید. الشدید، ماشاء اللہ. تو یہ دونوں بھی معرفہ ہے، تو اب معنی کیا ہو جائیں یہ گے؟ توصیفی ہے. ہاں اب ہو جائے گا سخت ترین عذاب. سخت ترین عذاب. بہت اچھے ماشاء اللہ. چلیے اب یہی مرکب توصیفی وہ ایڈجیکٹو فریز کو ہم کو بنانا ہے جملہ اسمیہ. اب ہم کو خبر دینا ہے، سینسیبل خبر ہم کو دینا ہے، ابھی کمپلیٹ معلومات دینا ہے کہ عذاب ہے سخت ترین. تو کیا کریں گے؟ جی العذاب پہ سے تنوین ہلکی کر دیں گے، العذاب اور پھر ہٹا دیں گے شدید سے، تو شدید. العذاب ہاں شدید. شدید، العذاب شدید. تو یہ پہلا والا ہو گیا معرفہ اور دوسرا والا ہو گیا اور نکیرہ. ہاں یہ نکیرہ کا جب پیچھا نکیرہ جب معرفہ کرتا ہے تو تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. جملہ اسمیہ اور بن جملہ جاتا اسمیہ ہے. کے دو جز ہوتے ہیں. ہاں اور جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا خبر. العذاب ہاں مبتدا ہے اور شدید خبر ہے اس کی، اور خبر ہے. بیچ میں ہے آ جائے گا اس کی ترجمہ میں. ہاں تو یہ مبتدا خبر عذاب کے ہے بیچ میں سخت ہم کو ترین. ڈالنا ہے عذاب ہے سخت ترین. بہت اچھے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا. تو آج ہم نے یہ پریکٹس کر لی ہے جملہ اسمیہ کی بھی. اور کوئی سوال اگر آپ کو ہے تو کل آپ سوچئے اور کل آپ سوال کیجئے، ٹھیک ہے؟ چلیے یہاں پہ رکیں گے آج. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. تبارک اللہ. زد